Yeah, friends. So, friends, welcome once again. And today in our agenda, there is another question of amalgamation. So, in sequence, it's question 3. Following are the balance sheets of X and Y Limited as on 31st March 2020. Please record the question. I think perhaps it is there with you because I have not changed the balance sheet at least. Liabilities XY, assets XY. Equity share capital, equity share, each share of rupees 100, 30 lakh, 20 lakhs. General reserve 12 lakh, 8 lakhs. P&L account 8 lakhs and 6 lakhs. Creditors 10 lakhs and 6 lakhs. આ બાજુ એટલે કે અસેટ સાઈડ આવી જાઓ. Plant and machinery 26 lakhs and 21 lakhs. Stock 12 lakhs and 8 lakhs. Debtors 14 lakhs and 7 lakhs. Cash 8 lakhs and 4 lakhs. So 60, 40, 60, 40 in a way. The total of the balance sheet. Please kindly record this balance sheet if you don't have. It will be very useful at the time when we prepare post-amalgamation balance sheet. Yeah, all the figures are in lakhs. Equity share capital of X is 30 lakhs, Y is 20 lakhs. Genries 12 and 8, P&L 8 and 6. ખાસ કરીને આ ચાર balance મગજમાં હોવી જોઈએ. Purchasing general reserve is 12, whereas selling general reserve is 8. And purchasing P&L is 8 and selling P&L is 6. Creditors 10 and 6, plant and machinery 26, 21, stock 12 and 8, debtors 14 and 7, and cash at bank 8 and 4. So total comes to 60, 40. As on the above date, X Limited took over Y on the following basis. Case A, X Limited issued its 6 fully paid up shares for every 4 shares of Y and took over all assets and liabilities of Y at their book values. Case B, X Limited issued its 2 fully paid up equity shares for each equity share of Y and took over all assets and liabilities of Y at their book values. Case C, X Limited issued its 3 fully paid up equity shares for each equity share of Y and took over all assets and liabilities of Y at their book values. So friend, અહીંયા જો આ absorption જેવો કેસ છે, આમ જોવો તો કે બે કંપની છે X અને Y અને X જે છે એ Y ને ટેક ઓવર કરે. આની પહેલા બે સમ આપણે એવા જોયા કે જેમાં X અને Y હતી અને XYZ જે છે એ X ને Y ને બેયને ટેક ઓવર કરે. તો એ બે પ્રકારના ક્વેશ્ચન્સ પેરેલલ આવતા હોય. મોટા ભાગે આવો આવે છે કે જેમાં બે કંપની હોય ને ફર્સ્ટ વન સેકન્ડ વન ને કે સેકન્ડ વન ફર્સ્ટ વન ને ટેક ઓવર કે એબ્સોર્બ કરી. હાજી, કઈ ડાઉટ કોઈને વચ્ચે કોઈ કઈ બોલવા માંગતું હોય તો કહેજો, બરોબર? બે લોકો ભાગી ગયા એવું થયું. ચલો ફાઇન. તો ફ્રેન્ડ્સ આ એનો એજન્ડા છે, આ રીતે આપણે એને જોવાનું છે. અને X જે છે એ Y ને ટેક ઓવર કરી લે છે ને એની ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ અહીં આપી છે. જો ત્રણ કેસ મેં બનાવ્યા. આ ત્રણેય કેસ તમને અમાલ્ગમેશન ઇન ધ નેચર ઓફ મર્જર ની એક્સ્ટ્રીમિટી ખબર પડે એટલે બનાવી. X, first of all, first case my X issued its 6 shares for every 4 shares of Y. Then X issued its 2 shares for each share of Y. And then X issued its 3 shares for each share of Y. Then how to settle the things? So એના માટે આ સમ એક બેન્ચમાર્ક સમ તમારા માટે બની જશે. હવે સૌથી પહેલા આપણે કેસ એ લઈએ કે જેમાં X issued its 6 shares for every 4 shares of Y. So first of all check કરો whether it's merger or purchase. Have purchasing company taken over all assets and liabilities of selling? Yes. Have purchasing company taken over all assets and liabilities of selling at their book value? Yes. Have purchasing company issued its shares only as a PC purchase consideration without issuing significant amount of cash? Yes. As answers of all the three questions are positive, this is merger. Whether it's merger or purchase, selling company's books shall remain same. As this is amalgamation in the nature of merger, entries in the books of purchasing company shall be passed following pooling of interest method as per AS14. Calculation of PC. Understand friends, now in front of you is purchase consideration. Equity shares of Y, equity shares of X. For 4 shares of Y, 6 shares of X. So there are 20,000 equity shares of Y which are outstanding. How many shares of X? So number of equity shares issued by X is equal to 20,000 multiplied by 6 divided by 4. So 30,000 equity shares to be issued by X purchasing company to take over selling company Y. Hence PC payable by X Limited, that is purchasing company, to selling company Y Limited, or to shareholders of selling company Y Limited, to be better called 30,000 equity shares of X Limited multiplied by rupees 100 per share. So it's gonna be rupees 30 lakhs. Please friends, comparison of purchase consideration with paid up share capital of Y. Purchase consideration payable by X to Y 30 lakhs.
paid up share capital of Y 20 lakhs. So here adjustment required as PC is greater than PUSC. આને એક આપણા પર્પસ માટે એક એને નામ આપવું છે આપણે કે this is, let us call it excess payment adjustment required. કાઈક વધારે આપણે આપ્યું એનું એડજસ્ટમેન્ટ છે excess payment adjustment required as PC is greater than PUSC. તો purchase consideration અહીંયા 30 lakhs છે, paid up share capital Y ની 20 છે, મર્જર હોય તો આપણે એ બેને જ કમ્પેર કરીએ છીએ. અહીંયા excess payment તમે કર્યું છે 10 lakhs. આ 10 lakhs ના પેમેન્ટ ને તમારે સેટલ કરવું પડશે. સૌથી પહેલા ફ્રી રિઝર્વ્સ ઓફ સેલિંગ કંપની Y, પછી પણ જો સેટલ ન થાય તો ફ્રી રિઝર્વ્સ ઓફ સેલિંગ કંપની X, અને પછી પણ જો સેટલ ન થાય તો પોસ્ટ અમાલ્ગમેશન બેલેન્સ શીટમાં ડેબિટ રિઝર્વ તરીકે ઊભું રહેશે. એડજસ્ટમેન્ટ અગેન્સ્ટ ફ્રી રિઝર્વ્સ ઓફ Y. સી હવે જો પ્લીઝ ચેક કરો, આપણે એડજસ્ટ અમાઉન્ટ કરવાની છે 10 lakhs ની. We are supposed to adjust the amount of rupees 10 lakhs. Please analyze. Now adjustment against free reserves of Y. Balance sheet, balance as per separate balance sheet of the question. Please Y ની બેલેન્સ જોવો, જો GR 8 છે, PNL 6 છે અને ટોટલ 14 છે. એમાંથી સૌથી પહેલા GR નો ભોગ લઈ લીધો. 10 lakhs મારે એડજસ્ટ કરવા છે, તો GR 8 lakhs ના સામે 8 lakhs પૂરા એડજસ્ટ થઈ ગયા અને બાકી એડજસ્ટમેન્ટ ના અમાઉન્ટ વધી 2 lakhs. ઈ PNL ના 6 lakhs સામે એડજસ્ટ થઈ ગયા. એટલે ફાઇનલી તમે જોશો તો બેલેન્સ કેરીડ ફોરવર્ડ ટુ પોસ્ટ અમાલ્ગમેશન બેલેન્સ શીટ તમને મળી જશે. GR 8 minus 8 nil, PNL 6 minus 2 4, and so total reserves of selling company which will be added in the applicable reserve of purchasing company will be 4 lakhs. હવે તમે જ્યારે પોસ્ટ અમાલ્ગમેશન બેલેન્સ શીટ બનાવો ત્યારે તમે ચેક કરો અને જો તમારી સામે ક્વેશ્ચન હશે તો તરત જ તમે જોઈ શકશો કે પર્ચેસિંગ કંપનીની જનરલ રિઝર્વ 12 lakhs છે, એમાં સેલિંગ ની જનરલ રિઝર્વ જે એડ કરો એ નીલ થઈ જશે. એટલે પોસ્ટ અમાલ્ગમેશન બેલેન્સ શીટમાં જનરલ રિઝર્વ 12 lakhs, whereas પોસ્ટ અમાલ્ગમેશન બેલેન્સ શીટમાં PNL પર્ચેસિંગ નું 8 છે, એમાં સેલિંગ નું 4 એડ કરો એટલે 12 lakhs. એટલે પોસ્ટ અમાલ્ગમેશન જનરલ રિઝર્વ 12 અને PNL પણ 12 થઈ જશે. એટલે 24 lakhs ની રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ પોસ્ટ અમાલ્ગમેશન બેલેન્સ શીટમાં પહોંચશે. પણ અત્યારે તમે ચેક કરો કે તમે 30 lakhs નું PC આપ્યું, પેઇડ અપ શેર કેપિટલ 20 lakhs હતી, તો તમે એક્સેસ પેમેન્ટ PC નું કર્યું 10 lakhs. આ 10 lakhs ને તમારે રિઝર્વ સામે સેટ કરવાના આવ્યા. જો કેપિટલ રિઝર્વ હોત તો પહેલા હું એનો ભોગ લેત, પણ અહીંયા કેપિટલ રિઝર્વ આપી નથી. બાકી સિક્વન્સ મેં તમને ઓલી PDF મોકલી થિયરી ની એમાં આપેલી છે. First of all, such excess payment shall be settled against capital reserve of selling company, then against capital reserve of purchasing company, then against free reserves of selling company, and then against free reserves of purchasing. Here we don't have capital reserves like securities premium or capital reserve itself. Only general reserve and PNL are there, so they are free reserves. And so first of all, this excess payment shall be settled against free reserves of selling company and then against free reserves of purchasing company. In that particular sequence, we will proceed. So the 10 lakhs which we need to settle and free reserves of selling companies are 14 lakhs, 8 lakhs GR, 6 lakhs PNL. So we have segregated, we have first of all completely eliminated GR of 8 lakhs of selling company, and the remaining amount of excess payment adjustment to be settled is 2 lakhs. And that has been settled against PNL of 6 lakhs. And so the final balance of PNL to be carried forward to post amalgamation balance sheet will be 4 lakhs. So this is how the things have been settled, friends. And here, you know, the particular excess payment adjustment has been settled against the free reserves of selling company, and we don't need to carry it forward so as to settle it against free reserves of purchasing company. એટલે ત્યાં સુધી લઈ જવી નથી પડી. તો આ બોલો ભાઈ, આ તો એકવાર કરેલું છે આ એડજસ્ટમેન્ટ. આ ક્લિયર થાય છે બધાને? ફટોફટ કહી દો ચલો, એટલે આપણે પછી જોઈએ. આ એક્સેસ પેમેન્ટ એડજસ્ટમેન્ટ મેં કામ કર્યું એ ખ્યાલ આવ્યો બધાને? Thank you, friends. Thank you for your valuable feedback. Now let's move forward then. Now then, journals in the books of selling company. So please સામે રાખો selling company ની book. Realization account debit 40. All the assets are all the assets are agreed to be taken over, and so it is to be transferred at their book value. And all liabilities are also agreed to be taken over by purchasing company, so it will be transferred at their book value. Realization account debit 40 to plant and machinery account 21 lakh, to stock account 8 lakhs, to debtors account 7 lakhs, to cash account 4 lakhs. Then creditors account debit 6 lakhs to realization account 6 lakhs. Assets and liabilities have been shifted. Then PC becomes due. X limited account debit to realization 30 lakhs, 30 lakhs.
Equity shares of X Limited account debit to X Limited 30-30. Now analyze in realization account 40 lakhs debit, 6 lakhs credit, so 34. Again 30 lakhs credit, still 4 lakhs remains debited, and so it is the loss. So equity shareholders account debit 4 lakhs to realization 4 lakhs. Now transferring the claim of equity shareholders to their account. Equity share capital account debit 20 lakhs, general reserve account debit 8 lakhs, P&L account debit 6 lakhs to equity shareholders 34 lakhs. And finally payment of PC to equity shareholders, that is equity shareholders account debit 30 lakhs to equity shares of X Limited 30 lakhs. Now analyze whether it is being tallied. Equity shareholders account માં credit છે 34, debit એક આવ્યા હતા 4 lakhs realization loss, અને બીજા debit આવ્યા જે PC પે કર્યું 34. તો 34 equity shareholder account is spontaneously tallied and the books of selling companies are closed. Now journals in the books of purchasing company X. અહીંયા એક જ સેલિંગ કંપની છે Y, એના માટે purchasing company X ની બુકમાં જર્નલ. જે ઘણા ઓથર મેં તમને કીધું બિઝનેસ મર્જર કહે છે, પણ આપણે એને બિઝનેસ પરચેસ કોમનલી જ કહેશું. બિઝનેસ પરચેસ અકાઉન્ટ ડેબિટ 30 lakhs to liquidators of અહીંયા Y, બરોબર, 30 lakhs 30. પછી હવે જો આ જર્નલ જોવો, બહુ જ મહત્વની છે ફ્રેન્ડ્સ આ જર્નલ. હસ્તમેળાપ એન્ટ્રી જેને આપણે કીધી છે. પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી અકાઉન્ટ ડેબિટ 21 lakhs, સ્ટોક અકાઉન્ટ ડેબિટ 8 lakhs, ડેટર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ 7 lakhs, બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ 4 lakhs. એટલે બધી એસેટ્સ બુક વેલ્યુ છે. ટુ liability, that is creditors 6 lakhs. To general reserve is now eliminated, 8 minus 8 nil. To P&L 6 હતા, એમાંથી 2 eliminate થયા એટલે 4, અને to business purchase 30. હવે તમે જો આ થઈ ગયો કે નહીં ઈ ચેક કરો. 21 plus 8 29 36 40 અને 40, બરોબર. આ એક બહુ જ મહત્વની એન્ટ્રી છે, અને આ એન્ટ્રી માટે જ આપણે આ બધા એડજસ્ટમેન્ટ કર્યા છે. આ જનરલ રિઝર્વ નીલ કરી કે P&L 6 માંથી 4 આ એન્ટ્રીમાં ટેલી થઈ જાય ને આ એન્ટ્રીમાં ગોઠવાઈ જાય એટલે જ કરેલું. Then liquidators of S account debit to equity share capital. એમાં હવે liquidators of Y, ત્યાં આગળ અમુક જગ્યાએ મારે કદાચ જો રહી ગયું હોય તો એક liquidators of Y account debit to equity share capital 30. ચલો હવે સીધી બેલેન્સ શીટ આવી જશે ફ્રેન્ડ્સ. શેર કેપિટલ તમે જો 30 lakhs X ની એકલીની ઇક્વિટી હતી, એમાંથી 30 lakhs ના નવા શેર્સ Y ને ઇશ્યુ કર્યા, બરોબર છે. તો એ એક ચેક કરી લ્યો તમે, 30 અને 30 હતા જ, બરોબર ઓલરેડી. તો એ પર્ટિક્યુલર કેસમાં ત્યાં આગળ આપણે ચેન્જ કઈ કરવાની બીજી રિક્વાયરમેન્ટ નથી. 30 plus 30 60 થઈ ગયા. જો તમે શેર કેપિટલ 60. રિઝર્વ્સ એન્ડ સરપ્લસ હું તમને ગણાવી દઉં, પાછળ તો મેં ગણેલી જ છે, પણ છતાં 12 lakhs જે છે એ પર્ચેસિંગ કંપનીની હતી, પ્લસ સેલિંગ ની 0, પ્લસ પર્ચેસિંગ નું P&L 8, પ્લસ સેલિંગ નું વધેલું P&L 4, એટલે એ થઈ ગઈ 24. જ્યારે ટ્રેડ પેયેબલ્સ 10 અને 6 16, એટલે એ રીતે ત્યાં એ સેટલ થઈ ગયા. બીજું કાંઈ એમાં કરવાનું રહેતું નથી, બરોબર. હવે અહીંયા આગળ લઈ લ્યો તમે ડાયરેક્ટલી, જે આ પર્ટિક્યુલર કેસ છે એમાં થશે ફિક્સ અસેટ્સ, ટેન્જિબલ અસેટ્સ એક છે 26 અને 21 એમાં એડ કર્યા, એટલે 26 plus 21 એટલે એ થઈ ગયા 47. કરન્ટ અસેટ્સ, ઇન્વેન્ટરીઝ જે છે એ 20 lakhs બેયનો ટોટલ એટલો થતો હશે. ટ્રેડ રિસીવેબલ બેયનો ટોટલ 21 થાય છે, અને કેશ એન્ડ કેશ ઇક્વિવલન્સ કારણ કે બધું બુક વેલ્યુ લીધેલું છે 1 crore. 1 crore બેલેન્સ શીટ ટોટલ 1 CR, ધેટ્સ ઇટ. નોટ્સ જોઈ લ્યો. એમાં એક આ ખાસ તમારે બતાવવાનું છે શેર કેપિટલમાં, અહીંયા ઓથોરાઇઝ નો કોઈ ઉલ્લેખ નથી એટલે મેં પણ નથી કર્યો. issued, subscribed and paid up માં 60,000 equity shares of 100 each, out of which 30,000 equity shares have been issued for consideration other than cash. My friends, please record 60,000 equity shares of 100 each, out of which 30,000 equity shares have been issued for consideration other than cash. And so આ એક ખાસ બતાવવાનું ભૂલાય નહીં. ભૂલો ભલે બીજું બધું, પણ શેર કેપિટલમાં આ દર્શાવવાનું ભૂલશો નહીં. એટલે 60 lakhs એ થઈ ગઈ. રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ જોવો, X ની 12 plus Y ની nil, GR as far as GR is concerned, એટલે 12. P&L X નું 8 અને Y નું 4 થઈ ગયું છે હવે 6 ની બદલે, એટલે 12. તો ત્યાં આગળ એક એને પ્રોપર ફિગર બતાવવો જોઈએ જરાકી. એટલે આ થઈ ગયું 12 plus 12 એટલે એ થઈ ગયું 24, એટલે 24 આપણે ત્યાં બતાવી દીધા છે. ટ્રેડ પેયેબલ X ના 10 Y ના 6 એટલે 16. ટેન્જિબલ એસેટ્સ X ની 26 Y ની 21 47. ઇન્વેન્ટરી X ની 12 Y ની 8 20. ટ્રેડ રિસીવેબલ્સ X ના 14, જો ફિગર ચેક કરી લેજો, અને Y ના 7.
એટલે 21 જ છે ને, જસ્ટ મિનિટ. હા, ટ્રેડ રિસીવેબલ્સ 21 જ છે. ચલો, એ બરોબર છે. અને અહીંયા એક છે કેસુડો, કેશ અને કેશ ઇક્વિવેલન્સ. ઈ જે છે એ શું છે? પર્ટિક્યુલરલી x નો 8 અને y નો 4. આ થઈ ગયા 12. એટલે અહીંયા તમારી પહેલી બેલેન્સ શીટ પૂરી થઈ ગઈ ફ્રેન્ડ્સ. ફર્સ્ટ કેસ ઇઝ ઓવર. ખાસ તમને આઈડિયા આવે. હવે સેકન્ડ કેસ લઈએ ફટોફટ. સેકન્ડ કેસમાં તમે ચેક કરો. સૌથી પહેલા સેકન્ડ કેસ છે X Limited issues its 2 equity shares for each share of Y. X જે છે એ પોતાના 2 શેર ઇસ્યુ કરે છે Y ના 1 શેર દીઠ. તો પહેલા તમે ચેક કરો, have purchasing company taken over all assets and liabilities of selling? Yes. All assets and liabilities at book value? Yes. And only shares have been issued? Yes. So yes. It's a merger. એ તમને હવે ખ્યાલ છે. હવે સીધું આ જોઈએ આપણે, જો બીજું કંઈ જોયા વગર. Y ના 1 શેર X ના 2, તો Y ના 20,000 શેર X ના કેટલા? એટલે 40,000 શેર્સ X ઇસ્યુ કરે છે. Y ના 1 X ના 2, Y ના 20,000 X ના કેટલા? 40,000. તો PC payable is 40,000 shares of 100 each, એટલે 40 lakhs નું PC. 40 lakhs. કમ્પેરિઝન કરો PC PUSC ની. PC 40, paid up share capital of Y 20, એટલે excess payment adjustment કરવું પડ્યું 20 lakhs નું. જંગી 20 lakhs નું excess payment adjustment ફ્રેન્ડ્સ. બહુ મહત્વનો પોઈન્ટ, જેના માટે આ સમ અહીંયા બનાવવામાં આવ્યો છે. સૌથી પહેલા હવે ફ્રી રિઝર્વ્સ Y ની જોવો તમે, તો બધી વાઇપ ઓફ થઈ ગઈ. Y ની ટોટલ ફ્રી રિઝર્વ્સ હતી GR8 અને PNL 6, અને આપણે એડજસ્ટમેન્ટ કરવાનું છે 20 lakhs નું. જો અહીંયા એક્સેસ પેમેન્ટ, એટલે 8 ને 6 14 ઉડી ગયા. અને Y ની જે GR PNL જે છે એ પોસ્ટ અમાલ્ગમેશન બેલેન્સ સુધી પહોંચશે નહીં. બધું વાઇપ ઓફ થઈ ગયું, બધું એલિમિનેટ થઈ ગયું. હજી પણ 6 લાખ રૂપિયા એલિમિનેટ કરવાના કે એડજસ્ટ કરવાના બાકી છે. એનું શું? જો એ અહીંયા બતાવ્યું છે. હવે calculation of unadjusted excess payment. Excess of PC over PUSC 20 lakhs છે. excess payment આટલું છે, જો 20 lakhs, less adjusted against free GR and free PNL, that is free reserves જેને તમે કહી શકો. adjusted against GR and PNL account of Y, એટલે આપણે free reserves પહેલા લખવું હશે, પછી આખું જ લખી નાખ્યું છે GR and PNL, એટલે તમારે free નું બતાવવું હોય તો ચાલશે. yeah, adjusted against GR and PNL of Y 14 lakhs. તો હવે જો આ જો unadjusted excess payment to be adjusted, unadjusted excess payment to be adjusted against, ખાસ માર્ક કરો, to be adjusted against free reserves of X. હવે X ની free reserve સામે આને એડજસ્ટ કરવું પડશે, and it will be recognized as a debit reserves while passing entry for takeover of assets and liabilities, that is હસ્તમેળાપ entry in the books of purchasing company X. એટલે purchasing company X માં 6 lakhs ની રિઝર્વ ડેબિટ રિઝર્વ તરીકે બોલશે, અને પછી purchasing company X ની જનરલ રિઝર્વ સામે સેટ ઓફ થઈ જશે. એટલા માટે આ એન્ટ્રી જે છે હસ્તમેળાપ એન્ટ્રી આમાં થોડીક અલગ થશે. એટલે આવું આપણે પહેલી વાર. હજી એને આગળ લઈ જાઉં છું. એડજસ્ટમેન્ટ અગેન્સ્ટ ફ્રી રિઝર્વ્સ ઓફ X, જે આપણે વર્કિંગ નોટમાં જ બતાવી દઈ છીએ કે X ની ફ્રી રિઝર્વ્સ ના હવે શું અસર થશે. તો બેલેન્સ એઝ પર સેપરેટ બેલેન્સ શીટ ઓફ X 12 lakhs. X ની જો તમે બેલેન્સ શીટમાં 12, 8 અને 20 હતા, એમાંથી એડજસ્ટમેન્ટ રિક્વાયર્ડ એઝ PC ઇઝ ગ્રેટર ધેન PUSC. જો 6 lakhs નું અનએડજસ્ટેડ રહ્યું હતું, કારણ કે અહીંયા શું થયું, ટોટલ 20 lakhs નું એક્સેસ પેમેન્ટ એડજસ્ટમેન્ટ હતું, એમાંથી 14 lakhs ની Y ની આખી ફ્રી રિઝર્વ એલિમિનેટ થઈ ગઈ. 6 lakhs જે છે એ કેરી કર્યું, હસ્તમેળાપ એન્ટ્રીમાં ડેબિટ આપ્યું. તો આ જે 6 લાખ હતા એ GR 12 lakhs જે X ની છે, પર્ચેસિંગ કંપની X ની GR 12 lakhs છે એ ઓછી કરી દેવી પડશે. એ 6 lakhs એની સામે સેટલ થશે. એટલે પોસ્ટ અમાલ્ગમેશન બેલેન્સ શીટમાં માત્ર ને માત્ર પર્ચેસિંગ કંપનીની GR 6, માત્ર ને માત્ર પર્ચેસિંગ કંપનીનું PNL 8. એટલે પોસ્ટ અમાલ્ગમેશન બેલેન્સ શીટમાં રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ 14 lakhs રહેશે, જ્યારે સેલિંગ કંપનીની બધી જ ફ્રી રિઝર્વ્સ એલિમિનેટ થઈ ગઈ છે. ફ્રેન્ડ્સ, બહુ જ મહત્વનો પોઈન્ટ હતો અને આ તમે પહેલી વાર જોયો. ફ્રેન્ડ્સ, આવીને મને કયો, કઈ નો સમજાણું હોય તો કયો, અથવા પ્લીઝ મને યસ કયો જો તમને ક્લિયર થયું હોય તો. આખી નવી જ વસ્તુ છે જે ફર્સ્ટ ટાઈમ તમને મેં બતાવી છે. પ્લીઝ. શુડ વી, જો રિપીટ કરવાની જરૂર હોય તો પણ કોઈ પણ લોકો પ્લીઝ કહેજો મને આવીને. તો આ રીતે છે ફ્રેન્ડ્સ, આને આગળ વધારીએ છીએ આપણે. We need to move forward with it. Yeah, thank you all friends. ચલો, હવે જો શું થશે, હવે તો સીધી પહેલા તો સેલિંગ ની બેલેન્સ ઓલી જનરલ આવશે. સેલિંગ ની જનરલ ઓલમોસ્ટ કોમન. રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ ડેબિટ 40 lakhs to plant and machinery 21, to stock 8, to debtors 7, to cash 4, creditors to realization 6. આ રીતે છે ફ્રેન્ડ. સેલિંગ ની જર્નલ જે છે હું આજે તમને PDF મોકલું છું,
તો હું એકવાર છતાં જોઈ લે. ચલો એક્સ લિમિટેડ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ 40 ઇક્વિટી શેર્સ ઓફ એક્સ ટુ એક્સ 40 રિયલાઇઝેશન માં પ્રોફિટ આવ્યો ઘણા વર્ષો પછી. રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ ડેબિટ 6 lakhs ટુ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર 6 lakhs. પછી એને ક્લેમ આપી દીધો 20 + 8 + 6 34 નો. ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ 20, જનરલ રિઝર્વ અકાઉન્ટ ડેબિટ 8, P&L અકાઉન્ટ ડેબિટ 6 ટુ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ 34 and then equity shareholders to equity shares of X 40. તો તમે જોશો કે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર અકાઉન્ટમાં તમે જે છે પર્ટિક્યુલરલી 46 એક જ મિનિટ હા ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ અકાઉન્ટમાં 40 lakhs ડેબિટ છે અને ક્રેડિટ પણ 40 lakhs જ છે કારણ કે 6 lakhs નો પ્રોફિટ ક્રેડિટ થયો રિયલાઇઝેશન નો ને 34 lakhs નો ક્લેમ એટલે 40 lakhs ક્રેડિટ 40 lakhs ડેબિટ યા એટલે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર અકાઉન્ટ ઇઝ સ્પોન્ટેનિયસલી ટેલિંગ. તો અહીંયા આપણી એન્ટ્રી સાચી. હવે ઇન ધ બુક્સ ઓફ એક્સ લિમિટેડ માં પહેલું તો કોમન છે બિઝનેસ પરચેઝ અકાઉન્ટ ડેબિટ. આ જે છે એ કેરી ફોરવર્ડ થયું હશે એટલે બિઝનેસ પરચેઝ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ઇક્વિટી શેર ટુ લિક્વિડેટર્સ ઓફ વાય. બિઝનેસ પરચેઝ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ લિક્વિડેટર્સ ઓફ વાય 40. હવે આ એન્ટ્રી મહત્વની જો આ કેમ કરી છે. પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી અકાઉન્ટ ડેબિટ 21 lakhs, સ્ટોક અકાઉન્ટ ડેબિટ 8 lakhs, ડેટર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ 7 lakhs, બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ 4 lakhs, રિઝર્વ્સ અકાઉન્ટ કહી દીધું છે ને નામકરણ નથી કર્યું. રિઝર્વ્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ 6 lakhs આ જનરલ રિઝર્વ સામે ગોઠવાઈ જશે. ટુ ક્રેડિટર્સ 6 lakhs ટુ જનરલ રિઝર્વ અકાઉન્ટ જે વાય ની જનરલ રિઝર્વ હતી વાઇપ્ડ ઓફ છે. ટુ P&L નીલ ટુ બિઝનેસ પરચેઝ 40. આ તમે જો આ એન્ટ્રો ટેલી થઈ ગયો 46 ઈ ટેલો સોરી એન્ટ્રી ટેલી થાય અથવા તો એન્ટ્રો ટેલી થાય એટલે જ આપણે આ ડેબિટ રિઝર્વ કરવી પડી. અને હવે આ ડેબિટ રિઝર્વ સૌથી પહેલા કોની સામે સેટ થશે એક્સ ની જીઆર કારણ કે એક્સ ની બુકમાં જ આ રિઝર્વ ડેબિટ થઈ જાય. એક્સ ની બુકમાં રિઝર્વ ડેબિટ થાય એટલે એક્સ અહીં જનરલ રિઝર્વ એટલાથી ઘટાડી દેશે. આ રિઝર્વ છે જે એક જનરલ રિઝર્વ અકાઉન્ટ સામે સેટલ કરશે. પણ ઘણીવાર એવું હોય કે જનરલ રિઝર્વ ઉપરાંત P&L સામે સેટ કરવી પડે એટલે મેં એનું નામકરણ રિઝર્વ્સ નથી કર્યું ખાલી રિઝર્વ્સ કીધું. પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી અકાઉન્ટ ડેબિટ 21 lakhs, સ્ટોક અકાઉન્ટ 8 lakhs, ડેટર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ 7, બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ 4, રિઝર્વ્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ 6 ટુ ક્રેડિટર્સ 6 ટુ જીઆર તો નથી જ એટલે નીલ ટુ P&L નીલ ટુ બિઝનેસ પરચેસ 40. Liquidators of Y limited account debit to equity share capital account. જે એને ઇક્વિટી શેર ઇસ્યુ કર્યા. હવે તમારી પાસે બીઇંગ્સ તો બધી છે એટલે બીજો કોઈ ઇસ્યુ રહેતો નથી બરોબર. એટલે બીઇંગ્સ તો છે જ તમારી પાસે એટલે કશો જ એમાં બીજો ઇસ્યુ રહેતો નથી. તો અહીંયા Y આવી જશે અથવા તો કાંઈ બીજું ન કરવું એમાં તો આપણે એમ કરી નાખીએ. હવે આગળ વધીએ ફ્રેન્ડ્સ. જો અહીંયા પણ અમુક જગ્યાએ પેન્ડિંગ છે મારે બદલાવાનું છે. આ બેલેન્સ શીટ તમે ચેક કરો ફ્રેન્ડ્સ. પ્લીઝ ચેક ધીસ બેલેન્સ શીટ, એનાલાઇઝ ધીસ બેલેન્સ શીટ પર્ટિક્યુલર્સ. જો હવે આમાં શું થાય છે ફરીથી એકવાર અહીંયા ચેક કરવી પડશે. અહીંયા પણ એક મારે વઘારી નાખું પેલા હું. હવે જો આમાં તમે ચેક કરશો તો શેર કેપિટલ જે છે એ શું છે બેલેન્સ શીટ ઓફ એક્સ લિમિટેડ આફ્ટર અમાલ્ગમેશન ઓફ એક્સ એન્ડ વાય એઝ ઓન 31 March 2020. શેર કેપિટલ ફ્રેન્ડ માર્ક કરો 30 તો હતી જ એક્સ ની પ્લસ 40 તમે નવી ઇસ્યુ કરી એટલે 70 થઈ ગઈ. રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ 14 થઈ ગયું. હા રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ જો ચેક કરો 14 જ ખાલી કારણ કે એક્સ ની જે 12 ની જીઆર હતી એ 6 ની થઈ ગઈ અને એક્સ નું જે 8 P&L હતું એમાં 8 થયું એટલે 6 + 8 14. વાય ની તો જીઆર P&L બે સાવ વાઇપ ઓફ થઈ ગઈ છે એટલે કાંઈ છે જ નહીં. એટલે ફાઇનલી તમારે એક્સ ની જીઆર 6 અને વાય આઈ થિંક એક્સ ની જીઆર કેટલી હતી ટોટલ 12 હતી એમાંથી 6 ગયા એટલે 6 અને એક્સ નું P&L 8 એટલે 6 + 8 એક્સ નું જીઆર એક્સ નું P&L 14 એટલા જ બચ્યા. બાકી વાય નું બધું સ્વાહા થઈ ગયું છે ઓલરેડી.
ટ્રેડ પેયેબલ 16 એ બધું તો કોમન રહ્યું છે, આ બાજુ પણ આખી કોમન રહી છે, એટલે આમાં કઈ બીજું ડિસ્કસ, એટલે 1 CR તમે જો આને આમાં જે છે મોસ્ટલી પોસ્ટ અમાલ્ગમેશન જો મર્જર હોય તો પોસ્ટ અમાલ્ગમેશન બેલેન્સ શીટ એ પ્રી અમાલ્ગમેશન સેપરેટ બેલેન્સ શીટ જે હોય બેયની એક્સ અને વાય ની એની બેલેન્સ શીટ ના ટોટલ નો ટોટલ થાય, એટલે ટોટલ નો ટોટલ ટીઓટી બેલેન્સ શીટ કહેતા અમે એને, ટોટલ નો ટોટલ બેલેન્સ શીટ, તો ટોટલ નો ટોટલ થઈ ગયો છે બરોબર 60 ને 40 એમ હતું ને, એટલે 1 CR. ચલો હવે નોટ્સ માં ખાસ ભૂલો ભલે બીજું બધું પણ આ નોટ્સ ભૂલશો નહીં, કારણ કે AS14 ની રિક્વાયરમેન્ટ છે. 70,000 equity shares of 100 each, out of which 40,000 equity shares have been issued for consideration other than cash, એટલે 70. General reserve 6 plus nil 6, P&L 8 plus nil 8, એટલે total reserve and surplus 14 થઈ ગઈ. Trade payables જે છે x અને y ના 10 અને 6 થઈ ગયા. અહીંયા tangible assets x અને y ની 47, inventory x અને y ની 20, અહીંયા જે છે ઈ x ના 14 અને y ના જે છે ઈ 21, બધા સેમ જ છે. અને ફાઇનલી હજી પણ એક બદલાવી નાખીએ, હૈરે યા કેશ એન્ડ બેંક બેલેન્સ જે છે ઈ x ના અને y ના 8 + 4, એટલે આખું વસ્તુ પૂરી થઈ ગઈ ફ્રેન્ડ્સ. હવે લઈએ કેસ સી, 10 મિનિટ બાકી છે. આખો મર્જર નો કેસ છે, તમને ખબર છે ફ્રેન્ડ્સ બરોબર, એટલે હું હવે રિવાઇઝ નથી કરાવતો. એક શેરે 3 શેર તો 20,000 શેરે કેટલા, તો ટોટલ શેર થાય 60,000 અને 60 lakhs નું પીસી, 60 lakhs નું પીસી, એની સામે તમે પેઇડ અપ શેર કેપિટલ જો 20 lakhs, તો એક્સેસ પેમેન્ટ એડજસ્ટમેન્ટ તમારે કરવું પડશે 40 lakhs, પીસી 60 lakhs, પેઇડ અપ શેર કેપિટલ 20 lakhs, સો એક્સેસ પેમેન્ટ એડજસ્ટમેન્ટ તમારે કરવું પડશે 40 lakhs. પ્લીઝ એનાલાઇઝ. તો એડજસ્ટમેન્ટ અગેન્સ્ટ ફ્રી રિઝર્વ્સ ઓફ વાય, સૌથી પહેલા y ની તો બધી દેવાય જ જવાની, 8 + 6 14 બધું નીલ થઈ ગયું. પછી શું થયું તો કે 40 માંથી 14 નીકળ્યું, એક્સેસ of PC over PUSC 40, એમાંથી adjusted against free reserves of GR and P&L of Y 14 ઈ નીકળી ગયા, એટલે 26 unadjusted excess payment રહ્યું. Unadjusted excess payment to be adjusted against free reserves of X, and it will be recognized as a debit reserves while passing entry for takeover of assets and liabilities, that is Hast made up entry in the books of purchasing company X. એમાં 26 lakhs ડેબિટ મારવી પડશે મારે, ઈ સિવાય કોઈ ઓપ્શન નથી. કારણ કે 40 lakhs એક્સેસ પેમેન્ટ આવ્યું, એમાંથી પેલા સેલિંગ કંપનીની 14 તો નીકળી ગઈ, હવે 26 અનએડજસ્ટેડ રહી. હવે તમે જો હાલત શું થઈ, હવે તમે એને એડજસ્ટ કરો, એડજસ્ટમેન્ટ અગેન્સ્ટ ફ્રી રિઝર્વ્સ ઓફ એક્સ એટલે કે પર્ચેસિંગ કંપની, તો બેલેન્સ એઝ પર સેપરેટ બેલેન્સ શીટ ઓફ ધ ક્વેશ્ચન 12, 8 અને 20, આ રીતે GR X ની 12, P&L ની 8 અને ટોટલ 20, અને તમારે સેટલ કરવાના બાકી છે 26. તમારી પાસે પર્ચેસિંગ કંપનીની ફ્રી રિઝર્વ છે 20, સેટલ કરવાના બાકી છે 26, એટલે તમે શું કરશો તો કે આ 12 અને 8 20 ઉડી ગયા, અને તોય હજી ફ્રેન્ડ 6 લાખ સેટલ કરવાના બાકી રહી ગયા, તોય 6 લાખ હજી સેટલ કરવાના બાકી રહી ગયા, તો એને આગળ વધારવું. જો આ આખું આવી ગયું, કેલ્ક્યુલેશન ઓફ અનએડજસ્ટેડ એક્સેસ પેમેન્ટ to be recognized as a debit reserves in post amalgamation balance sheet. હવે કોઈ ઓપ્શન નથી, આ એક્સ્ટ્રીમ સિચ્યુએશન અમાલ્ગમેશન માં આવી જાય મર્જરમાં. excess payment adjustment required, excess of PC over PUSC 40 lakhs, less adjusted against free reserves of selling company Y 14 lakhs, less adjusted against free reserves of purchasing company X 20 lakhs, unadjusted excess payment to be shown as a debit reserve in post amalgamation balance sheet 6 lakhs. આટલી તમે છે ને ડેબિટ રિઝર્વ તરીકે તમે બતાવશો 6 lakhs, એટલે 40 lakhs માંથી આ 14 ને 20 બાય નીકળી ગયા, 6 lakhs ડેબિટ રિઝર્વ તરીકે પોસ્ટ અમાલ્ગમેશન બેલેન્સ શીટમાં ઊભા રહેશે, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. અને હસ્તમેળ આપ એન્ટ્રી કરશો ત્યારે 26 lakhs એમાં ડેબિટ બતાવવા પડશે. હવે જો આ એક તમે ચેક કરી લેજો, હું તમને જે પીડીએફ મોકલું એમાં સેલિંગ કંપનીની બુકમાં કઈ ખાસું એમાં ઓલું કરવાનું નથી. પર્ચેસિંગ કંપનીની બુક જે છે એમાં એક બે જગ્યાએ ચેન્જ આવશે. યા આ 60 થઈ ગયું ફ્રેન્ડ્સ, ક્લિયર થયું બધાને? બિઝનેસ પરચેઝ 60 ટુ લિક્વિડેટર્સ ઓફ Y 60, આ એન્ટ્રી ખાસ જો પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી અકાઉન્ટ ડેબિટ ઇન ધ બુક્સ ઓફ X 21, સ્ટોક અકાઉન્ટ ડેબિટ 8, ડેટર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ 7, બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ 4, રિઝર્વ્સ મેં અહીંયા કરી છે. અહીંયા ઘણા બુકમાં P&L પણ કરતા હોય છે, પણ મેં નામકરણ નથી કર્યું. રિઝર્વ્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ પણ કરી શકાય, એટલે ઈ ઓપ્શનલ ટ્રીટમેન્ટ હોય છે. એમાં રિઝર્વ્સ ને મેં ડેબિટ આપી દીધી 26 થી, ટુ ક્રેડિટર 6 એન્ડ ટુ બિઝનેસ પરચેઝ 60. ચેક કરી લ્યો, 66 થાય છે અહીંયા 21 ને 8 29 ને 7 36 ને 4 40 ને 20 60 ને 6 66, એટલે 66. આ એન્ટ્રો ટેલી કરવા જ આ ડેબિટ રિઝર્વ આવી 26 ની. હવે તમે અહીંયા ખાસ ચેક કરો ફ્રેન્ડ્સ,
પ્લીઝ એનાલાઇઝ. Liquidators of Y to equity share capital account 60-60. હજી પણ આને કાંઈ કરવાની જરૂર નથી કારણ કે બેલેન્સ શીટ આવશે અને બેલેન્સ શીટમાં પણ એ વધારો મારે કરવાનો જ છે. તો અહીંયા આવી ગઈ X, અહીંયા આવી જશે XN. પ્લીઝ ફ્રેન્ડ્સ ચેક કરો, જો બેલેન્સ શીટ તમારી સામે છે. જસ્મીન, ચેક કરો ફ્રેન્ડ્સ. જો શેર કેપિટલ છે 90 lakhs. શું કામ 90? 30 તો X ની હતી જ, 60 ઇસ્યુ કરી એટલે 90. રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ -6 lakhs, -6 lakhs અને ટ્રેડ પેયેબલ 16 lakhs. હવે ફ્રેન્ડ્સ આવો ચલો ફટોફટ ચેટ રૂમમાં ને મને કહો આ રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ એક નેગેટિવ બેલેન્સ પહોંચી છે અને આ હવે છૂટ છે શેડ્યુલ 3 મુજબ, એટલે ઈ મેં એમાં બતાવી છે. તો આ ક્લિયર થયું તમને શું કામ આ થયું? કારણ કે તમે 60 lakhs પે કર્યું, 20 lakhs નું એનું પેઇડ અપ શેર કેપિટલ હતી, 40 lakhs એડજસ્ટ કરવાના હતા. સેલિંગ કંપનીની રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ 14 lakhs હતી એટલે 26 lakhs એડજસ્ટ કરવાના હતા. પર્ચેસિંગ ની રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ 20 lakhs હતી, એ ઉડી ગયા. તો 6 lakhs જે બાકી રહ્યા એને અહીંયા પહોંચાડ્યા છે. આ વસ્તુ અહીંયા થઈ છે ફ્રેન્ડ્સ. એટલે આ એક અલગ જ સમ બની જાય છે અને આ એક્સ્ટ્રીમ સિચ્યુએશન બની ગઈ. આ સિવાય આનાથી વિશેષ અમાલ્ગમેશન ઇન ધ નેચર ઓફ મર્જરમાં ખાલી વધારાના 2-3 ઓલા ઇન્ટરકંપની ઓઇંગ કે ઇન્ટરકંપની બિલ ને ભભરાવી શકાય, બાકી એનાથી વિશેષ કાંઈ થઈ ન હોય. પછી જો અહીંયા 90,000 equity shares of 100 each, out of which 60,000 equity shares have been issued for consideration other than cash. આ ખાસ બતાવું એટલે 90 lakhs. જનરલ રિઝર્વ નીલ એ નીલ, પીએનએલ નીલ એ નીલ, અને આને ડેબિટ રિઝર્વ્સ ડ્યુ ટુ અમાલ્ગમેશન એમ બતાવી છે. આને ઘણી બુકમાં પીએનએલ ડેબિટ તરીકે પણ બતાવે છે, એમાં કોઈ થંબ રૂલ છે નહીં. એટલે આ 6 lakhs ને ડેબિટ રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ બતાવી દીધી. ટ્રેડ પેયેબલ્સ 10 and 6 16. પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી સેમ છે. એક અહીંયા આપણે જે બાકી રહી ગયા છે મારે આ X Y ટોટલ 21 lakhs બરોબર, અને છેલ્લે અહીંયા પણ જે છે આ X Y 21 lakhs એટલે ટોટલ 12 lakhs. આ રીતે આપણે બતાવી આપ્યું છે. હજી આપણી પાસે 4 મિનિટ છે. આમાં હજી કાંઈ પણ તમારે ડિસ્કસ કરવું હોય તો તમે કહી શકો છો. આ એક્સ્ટ્રીમ સિચ્યુએશન અમાલ્ગમેશન ઇન ધ નેચર ઓફ મર્જરમાં બધી સિચ્યુએશન આવી ગઈ. હવે આમાં આપણે શું કરાય? ક્રેડિટર ડેટર કોમન છે કે બિલ્સ કોમન છે કે સ્ટોક એડજસ્ટમેન્ટ છે કે લિક્વિડેશન એક્સપેન્સ પેઇડ બાય પરચેસિંગ કંપની, આવા થોડા ટોપિક્સ એડ કરી એટલે આ એક્ઝામનો ક્વેશ્ચન બની જાય. આમાં બીજું કાંઈ બધું હોતું નથી. ખાસ કરીને આ જે છે એડજસ્ટમેન્ટ મેઇનલી તો જે પીસી 60 lakhs આવ્યું, એક્સેસ પેમેન્ટ એડજસ્ટમેન્ટ 40 lakhs, ઈ એક્સેસ પેમેન્ટ એડજસ્ટમેન્ટ જે છે ઈ 40 lakhs માંથી 14 lakhs પરચેસિંગ સેલિંગ કંપનીની રિઝર્વ સામે પેલા સેટ થઈ ગયું. 26 lakhs અનએડજસ્ટેડ રહ્યા જે તમે ડેબિટ રિઝર્વ તરીકે હસ્તમેળાપ એન્ટ્રીમાં રેકોગ્નાઇઝ કર્યા. ઈ 26 lakhs ને પણ અહીંયા કેમ એડજસ્ટ કર્યા મેં બતાવ્યું તમને કે પરચેસિંગ કંપનીની જે ફ્રી રિઝર્વ્સ હતી 12 + 8 20 એની સામે સેટ કરવાની આપણે ટ્રાય કરી તો પણ હજી 6 lakhs અનસેટલડ રહી જાય છે જે આપણે પોસ્ટ અમાલ્ગમેશન બેલેન્સ શીટમાં ડેબિટ રિઝર્વ તરીકે બતાવ્યું અને પછી આ બધી એન્ટ્રી આપણે કરી. તો ફ્રેન્ડ્સ કયો ચલો આ આજનો ક્વેશ્ચન અહીંયા પૂરો થયો. થોડીક મેં ઝડપ કરી છે, અનનેસેસરી નહીં તો બધી વસ્તુ રિપીટ થાય નહીં એટલી કાળજી રાખીને, બરોબર. તો આઈ હોપ કે તમને બધાને ક્લિયર થયું હશે. આની પીડીએફ તમને હમણાં મળી જશે એટલે ખાસ બધા સમ્સ રેકોર્ડ કરતા રહેજો. એક આવો ક્વેશ્ચન કાલે બનાવીને તમને હોમવર્કમાં આખો મોટો આપીશ, બરોબર. બાકી અધરવાઇઝ અહીંયા અમાલ્ગમેશન ઇન ધ નેચર ઓફ મર્જરની આ બધી જ સિચ્યુએશન આમાં જે 3 છે અને આગળ જો પીસી ઇઝ લેસ ધેન પીયુએસસી હોય તો કેપિટલ રિઝર્વ ક્રિએટ થાય. એ આપણે ફર્સ્ટ સમમાં જોયેલું. એટલે તમે આ ફર્સ્ટ અને થર્ડ, આઈ ટેલ યુ ફ્રેન્ડ્સ, તમે ફર્સ્ટ અને થર્ડ સમનો કમ્બાઇન સ્ટડી કરશો એટલે તમને અમાલ્ગમેશન ઇન ધ નેચર ઓફ મર્જરની બધી જ સિચ્યુએશન્સ મગજમાં ઉતરી જશે. અહીંયા ખાલી આ સિચ્યુએશન સમજાવવા માટે મેં બીજા કોઈ એડજસ્ટમેન્ટ આમાં એડ કર્યા નથી. હવે આપણે બીજા એડજસ્ટમેન્ટ એડ કરવા હોય તો કરી શકીએ, પણ કાલે આપણે થોડા પરચેઝના ક્વેશ્ચન્સ લેશું એટલે તમને બે ક્લિયર થાય. પછી મારે સોમવારે કેમ કાલે જો લેક્ચર હશે તો એ રીતે જશું. પછી મારે એક એવા ક્વેશ્ચન લેવા છે જેમાં મર્જર અને પરચેઝ બે પેરેલલ જતા હોય એટલે તમને બેનો ડિફરન્સ ક્લિયર થાય અને પછી આપણે એટલું ક્લિયર થઈ જાય પછી આપણે મોસ્ટલી લીફલેટના ક્વેશ્ચન ચાલુ કરી દેશું.
એટલે વધારે થોડીક પ્રેક્ટિસ, અને સાથે આમાં પ્રેક્ટિસ બહુ જરૂરી છે. એટલે હારે હારે જેમ હું તમને એક લેવલે કહી દઈશ કે હવે તમે કોઈ પણ સમ કરી શકો છો, લગભગ આવતા વીકેન્ડ સુધીમાં એ સિચ્યુએશનમાં આપણે પહોંચી જશું. એટલે હું અહીંયા કાંઈ પણ કરાવતો હોઉં, તમે લોકો સાથે સાથે એના સમ ગોતીને પ્રેક્ટિસ કરો, ને જે ન સમજાય એ મને પર્સનલી ફોન ઉપર પૂછતા જાઓ. તો અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ આજનું સમ અને આજનું કામ આપણે પૂરું કરીએ છીએ. આઈ હોપ કે તમને ખ્યાલ આવ્યો હશે બધાને. ક્વેશ્ચન 3 ઇઝ ઓવર ટુડે.